Hallelujah, 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 hallelujah. आमर जीवन रे कौन रही प्रभु दास को दे आम कथा कहतु आसतु आम आउ थे उच्च करताल दे समस्ते स्वागत करवा समस्त को आसवे आम वाक्य दे हालेलुया। मु बहुत खुशी एवं आनंदित आपण मानकर सहभागिता मध्य को आसवाई सुंदर सुजोग पाई हेतु मु विशेष करके प्रभु को धन्यवाद दिए। आमने एक नुआ वर्ष रे प्रथम करिकी उपासना रे एकत्रित होइछु आमने प्रभु को धन्यवाद देबा। ए सुंदर सुजोग मु पाई हेतु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं विशेष करी प्रभुंकर दास आचार्य परिमल सूर्य तांकर सहधर्मिणी तांकर पुत्र से परिवार निकट में मु कृतज्ञता ज्ञापन करे। से माने जे प्रकार कहते आमने बहुत क्लोज परिवार सहित आमने छोट बेलू कहवा गले अल्प बयस होता आमर आमने प्रभुंकर सेवा कार्य बाहरी आ प्रभु मध्य आमको विभिन्न स्थान में विभिन्न लोक मान भितर व्यवहार करुछंती। आमने मध्य खोर्धार रही सेवा कार्य करुछु परिवार सहित आउ ए सुंदर निमंत्रण पाए मु विशेष करके तांकु धन्यवाद दिए व्यक्तिगत भाव में। आपण मानकर विषय मु अल्प बहुत जाने जिते बेले विभिन्न रिट्रीट को जाती तो भरतपुर मंडली बाइबल क्विज रे फास्ट आती ना तो जिते बेले मते वाक्य कहवाई आओ पालक महाशय कहले से तो वाक्यर माने पूरा योद्धा जाक अच्छी तो से जहा हो प्रभु आपण मान आशीर्वाद करिसेंती सेतिपई मु बहुत खुशी आपण मानकर बाइबल ज्ञान प्रचुर अच्छी प्रभु से प्रकार ए वर्ष मध्य सबु विषय रे आपण माने प्रथम स्थान ही अधिकार करंतु यहाँ मानकर प्रार्थना एवं आपण मानकर उपासना भी मते प्रभुंक निकट को आउ टिके कढ़ई कि नहीं पारला आपण माने जीवंत उपासना करुछंती सेतिपई प्रभु गौरव पांतु। आज हूँ नुआ वर्ष नुआ दिन बाइबल रे ज्ञानी सोलोमन कहती जे आकाश तले सूर्य तले कौन सी नुआ विषय ना कौन सी नुआ विषय ना जहाँ होइथिला ताहा ही अच्छी आ ताहा ही हब। मोर प्रिय प्रभुंकर मंडली प्रभुंकर दास माने प्रभुंकर दासी माने प्रभुंकर परिवार आज आमने एक ए प्रकार दिन रे पहुँचीचु वर्षर प्रथम दिन वर्षर प्रथम मास आज प्रभु आम को कौन कहवाई चाहती आमने दुईटा अंश पाठ करवा। प्रथम विषय आग ए पुस्तक खोलतु तार 2 अध्याय 19 पद जदि पढ़ंतु एवं विशेष करके आउ जड़े पढ़ंतु आग 2 अध्याय 19 पद एवं आउ जड़े पढ़ंतु माथ्यू पुस्तक तार 9 अध्याय 16 पद। पुस्तक 2 अध्याय 19 पद एठारे पर लिखा अछि गलारे कि ए पर्यंत शस्य अछि ए जाए द्राक्षलता ओ डिमिरी वृक्षर डालिंब ओ चित्त वृक्षर फल फली नाही आज दिन ठारू आमे तुम मानकु आशीर्वाद करिबा। धन्यवाद। माथ्यू पुस्तक तार 9 अध्याय 17 पद केही नुआ लुगार ताड़ी पुराणा लुगारे पकाए नहीं कारण सही ताड़ी लुगार बेसी छिड़ाएनी एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा दिए। 17 पद आउ
ଲୋକେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ରଖିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଫାଟିଯାଏ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖନ୍ତି, ପୁଣି ଉଭୟ ରକ୍ଷା ପାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ମନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଏ, ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯିବ ତାହା ଫାଟିଯାଏ, ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କୁମ୍ଫାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାତ୍ରକୁ ନୂଆ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ସକାଳୁ ବୋଧେ 12ଟାରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଆମମାନେ ଅନେକ ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଏମାନଙ୍କର ପାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବା ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ଏମାନଙ୍କର ପାତ୍ରରେ ନୂଆ ହେଇଛି ତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବି ସେଇ ପାତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂଆ ହେଇଛି ତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ରଖାଯିବ, ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହାଗୟ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କୁମ୍ଫାକୁ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା? ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ ଆସିବ? କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 2 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 2 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଆବାସ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାସକୁ ତିଆରି କରୁ। ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲି। ତିଆରି କରିବା, ଆସ ଆମେ ତୋଳିବା, ଆସ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାୟନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି, ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ଆସ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାୟନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ତୋଳିବା ନା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୋଳିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆବାସରେ କି ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆବାସରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି
विभिन्न प्रकार बलि उत्सर्ग करने हेले से यज्ञपति निकट को जावाक पड़ुला से गोटे आवास को तैयारी करुले प्रभुंकर सानिध्य मध्य को जीवाई से कौन करते गोटे आवास को तैयारी करुले तो मूसा को सदा प्रभु परमेश्वर कहते तुम्हें कौन कर प्रथम मासर प्रथम दिन में ही ताहा करिब जो दिन कि आम्भे तुम सहित साक्षात करिबा आमाने प्रभु सहित साक्षात करिवार स्थान को प्रथम दिन ठारू आमको प्रस्तुत करने को जो स्थान को गले कि मु मोर प्रभु सहित मु साक्षात करि कारण यज्ञवेदी ए प्रकार यज्ञवेदी थिला से माने प्रभु सहित साक्षात करुथिले प्रभु सहित एक नियम बांधुथिले प्रभु सहित से माने सिद्धांत नौथिले प्रभु सहित आशीर्वाद आणुथिले आज दिन ठारू जदि आमे प्रभु ठारू आशीर्वाद पाइबा चाहूँ प्रभु मध्य कहते आज दिन ठारू गोटे आवास को तुम्हें तैयारी कर जो आवास कि तुम्हें मो सहित साक्षात कर जो आवास कि तुम्हें मो पाए मो निकट रे धन्यवाद बोली उत्सर्ग कर तुमर विनती जन पार तुमर प्रार्थना जन पार तुमर दुख को जन पार जदि गोटे प्लाटफर्म को आपन जीवे गोटे खोला पड़िया को आप ट्रेन पाइबे गोटे प्लाटफर्म तैयारी से गोटे स्टेशन तैयारी जो स्टेशन को गले कि आमर निजर गाड़ी को आमने पाई परिबा मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने जदि आपण पाखे कौन योग्य वेदी ना प्रभु को साक्षात करना आजिका डेट्रे नूतन नियम रे पुरातन नियम रे योग्य वेदी थिला वर्तमान प्रार्थनार जीवन प्रभु भयर जीवन एक आभास परी आमान को प्रभु सहित साक्षात कर पारिबा जे मु मोर प्रार्थना जीवन को कि प्रकार भाव में प्रस्तुत करूँ मु प्रार्थना करुछि तो कारण बाइबल लिखा जाए जे जिते बेले प्रभु सहित आम साक्षात करवा आमर प्रभुंकर सहित आम मिलित हवा कारण जिते बेले ईश्वरंकर लोक माने द्वितीय वंशावली पुस्तक रे लिखा जाए जे जिते बेले द्वितीय वंशावली 15 अध्याय रे लिखा जाए जे सही समय लोक माने कौन करथिले बाहर जीवा भीतर लो 8 पद पढ़तु द्वितीय वंशावली पुस्तक द्वितीय वंशावली 15 अध्याय 8 पद साहस पाइले पुणी जिहुदा और बिन्यामीन समुदाय देशरू इफ्रेम पर्वतमय देश हस्तगत कर नगर सबुरु घृणायोग्य वस्तु सब दूर कले आ सदाप्रभु बरडा सम्मुखस्थ सदाप्रभु यज्ञवेदी पुनर्बार सजाड़िले यज्ञवेदी पुनर्बार कौन करुछंती सजाड़ुछंती कारण आशांक समय रे यदि 15 अध्याय पढ़िबे कहार शांति नहीं ईश्वर विहीन जीवन काटुछंती जाजक विहीन जीवन काटुछंती व्यवस्था विहीन जीवन काटुछंती बाहर जीवा भीतर आसवा लोकंकर कहार शांति नहीं आनंद नहीं परस्पर भितर युद्ध परस्पर भितर आउ कली झगड़ा परस्पर भितर अमिलन जितेबाला समस्त है प्रभुंकर दास जितेबाला जाइए से स्थान में कहते तुम गोटे भूल कौन तुम ईश्वर विहीन जीवन काटुच जो ईश्वर विहीन जीवन की तुम यज्ञ वेदी को तुम्हें भांगी देछ जितेबाला आशा जानिले एवं कौन करुछंती यज्ञ वेदी कौन करुछंती सजाड़ुछंती जितेबाला यज्ञ वेदी सजाड़िले जितेबाला यज्ञ वेदी से पुनर्बार निर्माण कले से देश रे आउ युद्ध हैला नाही बाइबल लिखा जाए अनेक वर्ष पर्यंत से स्थान रे लोक माने निरापद रे वास कले आपनको परिवार रे आपनकर मंडली रे आपनकर समाज रे जदि कोनसी अशांति अछि आपन सजाड़ंतु यज्ञ वेदी आपनकर प्रार्थना रो यज्ञ वेदी को सजाड़ंतु आपनकर प्रभु भय जीवन को सजाड़ंतु कारण मूसा को प्रभु कहले प्रथम दिन रे ही से आवास को तुमको तैयारी करबा हबो जो आवास रे कि तुमे मो सहित साक्षात करि पारिबो जदि मो सहित साक्षात करिबो तुम पाए शांति अछि तुम पाए आनंद अच्छे वर्ष जो व्यक्ति को कि आमने मागुचु प्रभु तुम्हें आम को शांति दियो वर्ष आशीर्वाद दियो प्रचुरता दियो समस्त मंगल दान परिपूर्ण कर जदि तांको जदि आमे साक्षात करि परिबा नै तांको पई जदि आमने स्थान प्रस्तुत करि परिबा नै से को स्थान को आसीबे जे आमे क्यों स्थान को जिबा जे से आशीर्वाद आमन को मिलिबो मोर प्रिय प्रभु को लोक माने प्रथम दिन ठारू आवास को तैयारी करबा को पड़िबो आमने क्यों स्थान रे प्रभु को भेट करूछु कारण प्रथम राजा बड़ी 18 अध्याय लिखा जाए जिते बेले एलियो
ବାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁନର୍ବାର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଲିଓ ସଜାଡ଼ିଲେ। ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଅଗ୍ନି ଆସିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅସଜାଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା, ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୋ ପରିବାରରେ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ଥିବ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସଜଡ଼ା ଥିବ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିଆରି କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଆୟୁବ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଠାରୁ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଅଧର୍ମ ଦୂର କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦ ଯଦି କେହି ପାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ଯେବେ ଆପଣା ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବ, ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ତୁମର ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା। ତୁମେ ଯୋଉ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁଛ, ସେ ତମ୍ବୁରୁ ତୁମକୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ? ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ପରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନିକି ଚାଲ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ, ସେତିକି ଭାଇ, ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ତାହା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଦେଇକି ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଗିର୍ଜା ନାହିଁ, ଉପାସନା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜାଡୁଛି? ମୋର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଆଜି କି ପ୍ରକାର? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର? ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି ତ? ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁଛି ତ? ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବାସକୁ ତୁମେ ତିଆରି କର। ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋର ଆବାସ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୃଦୟରେ ରଖିଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସ୍ଥାନକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଛି। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିନି, ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ଭାବରେ ମୋର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିନି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ସଜାଡ଼, ତିଆରି କର, ନିର୍ମାଣ କର। ଯଦି ତିଆରି କରିବା, ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ କରିବି? ବାସ କରିବି। କାରଣ ଯକ୍ଷ ଜାଣିଲେ, ଯକ୍ଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ମୁଁ ଯିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହ ହେଇପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି ଯଦି ତୁମ ଗୃହରେ ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧା କରିଦେଉ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧା ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଉ। ଯୋଉଠି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସହରକୁ ଗଲେ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲା,
रविवार उपासना को गले उपासना को जीवा बेले जेतेबेले गेट रे तांकू कोन करागला अटकई दिया गला तुम जाई परिबनी तुमर सबु जिंस देखेले ही आमे तुमको उपासना करबा पई छाडिबा ताकू गेट रे पुरे दियाला विभिन्न नियम कानून कथा कायदी कथा कहले से बाहरी के पळेले घर कांदी कांदी जेतेबेले संध्या बेल को जाई प्रार्थना करछंती प्रभु मु तुमरो पवित्र मंदिर उपासना को जाईथिली उपासना करि परली नाही मु प्रभु को से कहते मत से गृह रे अलाउ कले ना प्रभु जीशु गोटे कथा कहले से माने मते मध्य अलाउ करूना चिंता कर बाबा रे तू मन दुख करनी से माने मते मध्य से उपासना को अलाउ करूना चिंता करंतु ईश्वर विहीन जीवन ए प्रकार जे आमान को मध्य गर्व थाए अहंकार थाए प्रभु कहते जदि आज दिन ठारू तुमे आशीर्वाद पाइबा चाहूछ तुमको गोटे आवास तैयारी करने जो आवास रे कि तुमे मो सहित साक्षात कर मो सहित दुख सुख जणे पारिब सेही दुख सुख जणेबार स्थान प्रभु से जिसाय पुस्तक 1 अध्याय 18 पदरे गोटे कथा कहले तुमे कौन कर आंभ निकट को आस आंभे तुम सहित कौन करबा उत्तर प्रत्युत्तर करबा प्रभु गोटे स्थान जगौछंती गोटे स्थान दौछंती से स्थान को तुम आस तुमर अधर्म तुमर पाप जिते बड़ होना कहीं तुमर दुख जिते बड़ होना कहीं तुमर विफलता जिते बड़ होना कहीं से स्थान को आस आंभ सहित तुम साक्षात कर आंभ सहित तुम कथोपकथन कर जदि कौन सी स्थान नथिबो प्रभु को साक्षात करने कौन सी स्थान नथिबो प्रभु को स्थान देबा पाई ताहेले आमने की प्रकार प्रभु को साक्षात करि परिबा मोर प्रिय प्रभु लोक माने प्रथम विषय प्रभुंकर पाई आवास को तैयारी करने पड़ो जो आवास रे कि आमे प्रभु सहित सदा सर्वदा मिलित होई प्रभु को धन्यवाद दउथिबा एवं आमानकर दुख को जणाउथिबा द्वितीय विषय जल्दी जल्दी मु कहबी समय द्वितीय वंशावली पुस्तक 29 अध्याय 17 पद द्वितीय वंशावली पुस्तक 29 अध्याय 17 पद सेमाने प्रथम मासर प्रथम दिनरे पवित्र करबाकू आरंभ कले ओ मासर अष्टम दिनरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ बरंडा आसिले पुणी 8 दिन मध्यरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृह पवित्र कले धन्यवाद सेतिकी आउ थरे पढंतु प्रथम मासर आउ थरे पढंतु से पदटा सेमाने प्रथम मासर प्रथम दिनरे पवित्र करने को आरंभ कले प्रथम विषय प्रथम मासर प्रथम दिन आम माने कौन हो प्रभु आवास तैयारी करू एवं द्वितीय विषय प्रथम मासर प्रथम दिन से माने पवित्र करने को आरंभ कले कौन सदा प्रभुंकर गृह को पवित्र करने आरंभ कले आज प्रभु कहते प्रभु जो स्थान रे बास करती से स्थान को तुम कौन कर पवित्र करने को आरंभ कर ताहेले जाइकी आशीर्वाद आसीबो ताहेले जाइकी नुआ ब्लेसिंग आसीबो नुआ कुंफा नहीं कि जानतु प्रभु को निकट पवित्र करने को प्रथम मासर प्रथम दिन रे ही से माने कौन करछंती सदा प्रभुंकर गृह को पवित्र करने को आरंभ कले गृह को पवित्र करने को आरंभ कले आपण बाल्टी फाल्टी मग फग आ से सर्फ धरिकी आसिकी चर्च धोई देले हबन प्रभु कहते आम्भे तुम्भ मानकर सहित तुम मानकर अंतर ही आम मानकर कौन अटे मंदिर अटे आम मानकर हृदय आम मानकर अंतर प्रभुंकर बास करिवार स्थान अटे आम मानकर जीवन को पवित्र करवा आरंभ कर आम मानकर अधर्म आम मानकर अंतर को कौन करू पवित्र करवा आरंभ करू प्रभु को कहू प्रभु मो जीवन रे कौन से अधर्म रही जाइछि कि मो जीवन रे गत वर्ष कौन सी अपवित्रता रही जाइछि कि प्रभु मु चाहूछि ए वर्ष ठारू मु पवित्र हेबा आरंभ करिबि तुमे जो स्थान रे बास करूछ से स्थान रे मु कोन करिबि नित्य मु पवित्र हेबि कारण प्रथम कोरिन्थ 3:16 लिखा जाए ईश्वर कर मंदिर होछि आमानकर अंतर अटे ईश्वर कर आत्मा आमानक अंतर रे बास करे जदि ताकू जदि पवित्र रखिबा नहीं से कुंफा को जदि पवित्र रखिबा नहीं नुआ आशीर्वाद आसीबो नहीं
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବରଣ୍ଡା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 5:1-3 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚି ନ କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଆବାସରେ ବାସ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବାସ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁ, ତାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଅଶୁଚି କର ନାହିଁ। ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଦୂର କରିଦିଅ। କାରଣ ଅଶୁଚି ଜିନିଷ ଆମ୍ଭ ଗୃହରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ଜଣା ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଅମିଳନ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ এই କଥା କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିଦେଉ। ଗଣନା 11 ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କୁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଏହା ଦରକାର, ସେହା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ମନକୁ ଦୂର କର। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗଣନା 11 ପଢିବେ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଠାରୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ଅପବିତ୍ର ଦୂର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ଯାହା କହିଲେ ବି ଦୋଷ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି 11 ମୂଷାଙ୍କୁ ହାରଣ ଏବଂ ମରିୟମ କ'ଣ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କୁଷ୍ଠ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ସୂଚି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଘରେ ପଢିବେ। ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ, ମାସକୁ ମାସ ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସୂଚି ମରିୟମ ସୂଚି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧା କରିକି ରଖାଗଲା। ସେ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟରେ ରଖାଗଲା। ତାକୁ ସେ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ପବିତ୍ର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ, ଅକୃତଜ୍ଞ ଥିବ, ଆମ ମନରେ ଯଦି ଅପବିତ୍ରତା ଥିବ, ବାସ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ତ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା, ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ମନୋମାଳିନ ଅଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ନୂଆ ବିଷୟ କେମିତି ଏମାନେ କରିବି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଝାଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଅର୍ଧେକ, ମୁଁ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଆଣିଥିଲି ଅର୍ଧେକ ଫେରେଇ ଦେଉଛି 4 ଗୁଣରେ, ଏବଂ ଆଉ ଅର୍ଧେକ କ'ଣ କରୁଛି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣ କେବେ ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗୃହ ଠାରୁ ଅପବିତ୍ରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକୃତଜ୍ଞ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ହଉନା,
କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗର ବିଷୟକୁ, ଅକୃତଜ୍ଞର ବିଷୟକୁ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପରିଷ୍କାର। ଗିନାର ବାହାରେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଗିନାର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ସେ ଭିତର ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ। ଆମେ ବାହାରେ ଚକଚକ ହେଇଗଲେ ହବ ନା, ମାନେ ବାହାରେ ଚକଚକ ହେଇଗଲେ ହବ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତର ଚକଚକ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଦିନଠାରୁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତିଆରି କରୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଏଜ୍ରା 7, ହଁ ହଁ ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୋଉଠାରୁ? ଜଗତ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖ। ଏଜ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବିଲ ଠାରୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ମାସରେ? ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରଥମ ମାସର ବାବିଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଏଜ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉ ମାସରେ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବାବିଲ ଠାରୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନକୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆଜି? କାରଣ ବାବିଲ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାବିଲ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ, ଜିସାୟ 13:19 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦିନେ ଉତ୍ପାଟିତ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଜିରିମିୟ 51:44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଜିସାୟ 46:1 ଲେଖାଯାଏ ବୋଝର ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ। ବାବିଲ ଗୋଟେ ଦାସର ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନିଆଯାଉଥିଲା ବାବିଲ ନଗର। ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ, ପାପର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାବିଲ। ଜେରୁସାଲାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଜେରୁସାଲାମ କ'ଣ ହବ? ନୂଆ ଜେରୁସାଲାମ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନୂଆ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହମାୟାରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳହରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ର ଠାରୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ ଜେରୁସାଲାମ। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୋର ଯାତ୍ରା ଆଜି କେଉଁ ପଟ? ମୁଁ ଜଗତ ପଟ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟ ଯାଉଛି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ଶୁଣିଥିବା ନା, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଥିଲା। ବର୍ଷ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖିକି ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ
ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଜ୍ରା ଗୋଟେ ବାବିଲ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନରୁ, ଗୋଟେ ପାପର ସ୍ଥାନରୁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନରୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପର ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମର ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ, ଯୋଉ ନଗରରେ କି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତର ସ୍ଥାନ ହଉଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ। ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଥମ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। ଏହା କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଓ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାହାରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଜଗତକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ଗର୍ବକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, ଏକ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଟକି ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଧାରେ ଅଟକି ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ମିଶର ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ କିନାନକୁ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତର ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଜଗତ ଠାରୁ ଆମମାନେ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମ, 2 ପିତର ଲେଖାଯାଏ, 2 ପିତର ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢନ୍ତୁ। 2 ପିତର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନୂଆ ପୃଥିବୀର, ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନା ଏ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିବେ? ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ହେଲେ? ଲବଣସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି କେଉଁ ପଟ ଅଟେ? ମୁଁ କେଉଁ ପଟ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଅଛି। ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି? ବାଧା ଅଛି। ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରକାର ବାଧା। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା 8 ର 25 ପଦ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଯାତ୍ରା 8 ର 25 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କର? ବିଦାୟ କର, ଆମେ ମିଶର ଠାରୁ ବାହାରି ଯିବୁ। କୋଉଠିକି? କିନାନକୁ ଯିବୁ। ଫାରୋ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫାରୋ ଡକେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କର? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ଶୈତାନ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ନା। ତୁମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉନି, ବାଇବଲ ଟିକେ ପଢିଦିଅ, ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ପାପରେ ରୁହ, ମୋ ସହିତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ। ଜଗତରେ ରୁହ, ମୋ ସହିତ ରୁହ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିଦିଅ? ଖୁସି କରିଦିଅ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଶ ଛାଡିବୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ଭିତରେ କଣ କରିଦିଅ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ମିଶର ଦେଶ କି ପ୍ରକାର ଦେଶ? ବନ୍ଧନର ଦେଶ ଅଟେ, କଷ୍ଟର ଦେଶ ଅଟେ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ତୁମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଶୈତାନ ବାଧା ଦିଏ। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଲା ବେଳେ ଶୈତାନ ଦିମାଗକୁ ଆଟାକ୍ କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ଖାଲି ଖାଲି ଖୁସି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା 10 ରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? କିଛି ବିଷୟ କଷ୍ଟ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା 10 ର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବ ସତ,
କିନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ 10:8 ଯାତ୍ରା। ହଁ କିଏ କିଏ ଯିବ? ଶୈତାନ କହୁଛି ଫାରୁ କହୁଛି ଯାଅ ଯାତ୍ରା କର, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯିବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ ନା। ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ବେଳେବେଳେ କହିଦିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଯିବ, ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ, ନା ତୁମେ ଯାଅ ପାଳକ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ପଳେଇ ଆସ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। କିଏ କିଏ ଯିବ, ଡିଭିଜନ କରିଦିଏ ପରିବାର। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯିବ ଡିସାଇଡ୍ କର। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ମିଶର ଦେଶରେ, ଏ ଦେଶରେ ଆମର ରହିବାର ନାହିଁ। ଏ ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ ହେଉଛି କିଣାନ। ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। କ'ଣ ଫାରୋ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ। ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଯିବ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ କରିଦିଅ, ଏବଂ କିଏ କିଏ ଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବାଟକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8, 9, 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବ, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ ତ 8, 9, 10 କିଏ କିଏ ଯିବ ଏବଂ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କୁହେ ନା, ବେଶୀ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବନି ରେ ବାପା, ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ଯିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଆଣେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଦିଏ। କିଏ କିଏ ଯିବ, ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ। ଅନେକ ବାଧା ଶୈତାନ ରଖେ ଏବଂ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାତ୍ରା 10:11 ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଟା କି ବେପାର କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ହେଲେ, ଋତଙ୍କର ଔରସରେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଆସିଲା, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁଛି, ଆପଣ ବାଧାକୁ ଏଡ଼େଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାଧାକୁ ଏଡ଼େଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଷ୍ଟର ପରି, ଋତଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମରିୟମ, ତାଙ୍କ ଔରସରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାରୋ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥାଉ, ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ଯାଅ। ମାନେ ଶୈତାନକୁ ହୁଏ ତୁମର ଧନ ଘରେ ରଖ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ। କେବେ ଅଧିକ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରେ, ଆପଣ ଭଲ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଧିକ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସଂକୋଚ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, କ'ଣ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦିନେ କଏନ୍ ପଇସା 100 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ହେଲା। ସେମାନେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଥୋପକଥନ କଲାବେଳେ
500 ଟଙ୍କିଆ କହୁଛି ସେଇ 100 ଟଙ୍କିଆ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଆଉ ମାସ ଆସିଲା ମୁଁ ଖାଲି ମଲ୍ରେ ବୁଲିବି, ଦେଖିବୁ ତ ମୁଁ ଖାଲି ମଲ୍କୁ ଯିବି। ସେ 200 ଟଙ୍କିଆ 300 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଉ ତୁମେ ଯଦି ମଲ୍ରେ ବୁଲିବ ଆମେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବୁ, କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ଯିବୁ, ସୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, 200 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ କହିଲେ ଆମେ ଚପଲ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ। ସେଇ କୁଚୁରା କଏନ୍ ଯାକ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଯାକ ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଦାନ ଥଳି ଅଛି ନା ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ତୁମେ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାନ ଉନ୍ନତି ହଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଶୈତାନର ଚାଲାକରେ ପଡ଼ିଯାଅ। ଫାରୋ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାତ୍ରା କର, ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିକି ତୁମେ ଯାତ୍ରା କର। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜିହୋସିଓ କହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଦେଇକି ସେବା କରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୋର ଯାତ୍ରା ପଥରେ କ'ଣ ବାଧା ଆସୁଛି? ଏବଂ ଫାରୋ ସେଇ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ମୁଖକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବ ସେଦିନ ମରିବ। ଡରାଏ ଶୈତାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନେ ଶୈତାନକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଗର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ କୋଉ ବିଷୟ ବାଧା ଆସୁଛି? ଆଜି ଏଜ୍ରା ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପଞ୍ଚମ ମାସର ଗୋଟେ କେତେ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧିକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ପଢ଼ୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିମାର କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସୀର କୌଣସି ମିଳନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବା, ଆସିଲେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ଆମେ ତୁମକୁ କରାଇବା। ତୁମେ ମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କେଉଁ ପଟ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି? ସେ ବାବିଲର ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ହିଁ ଯାଉଛି ନା ପୁଣ୍ୟନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମର ପଥରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେ ଯାତ୍ରାରେ 2025 ଗଲା, 26 ଆସିଲା। କେତେବେଳେ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ପତନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି ତ? ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବି ତ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି ତ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବି ତ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବି ତ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜେରୁସାଲେମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜେରୁସାଲେମରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ତ? ଏଜ୍ରା ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ କହିଦେଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରୁ? ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଟକି ଯାଇଛି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କୌଣସି ବିଷୟର ବାଧାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ଫାରୋ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ବାଧା ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାଧାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି, ଯଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ସମସ୍ତ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବାଧା ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଠାରୁ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଜଗତ ଠାରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
मेषपालक मानक जिते संवाद आसला से सबू विषय छाड़ी कौन कर जीशु निकट को चलीगले पंडित माने जीशु निकट को चलीगले मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु कहते मो निकट को आस आज मु जो यात्रा जाऊँगी से यात्रा पथरे मु जीशु को भेटी पारि तो मु जो रास्ता जाऊँगी से रास्ता जीशु अच्छा तो चिंता कर जगतर मोह अच्छी माया अच्छी क्षणिक सुख अच्छी किंतु जदि जीशु पाखक जावा अनंत काल आशीर्वाद अच्छी अनंत काल शांति अच्छी आपण जीवन में जदि गत वर्ष निराश रे शेष करछंती आपणकर यात्रा प्रभु निकट आरंभ करंतु आपण प्रभु स्थान प्रस्तुत करने को आरंभ करंतु आपणकर जीवन जो प्रभु रहउछंती से स्थान को पवित्र करने आरंभ करंतु एक नुआ आशीर्वाद प्रभु निश्चांत भाव में ए वर्ष आपण परिवार रे आपणकर पिला मानक ऊपर एवं आपणकर मंडली रे प्रभु नुआ आशीर्वाद देबे। आसंतु चक्षु बंद करबा समस्ते चक्षु बंद करबा गोटे पद कहि पढ़िबे द्वितीय सामुएल 11 अध्याय 1 एवं 2 पद द्वितीय सामुएल 11 अध्याय 2 1 एवं 2 पद अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे हां राजा माने युद्ध को जिबा बेले हां दाऊद जोयाबको ओ ताहा सहित अपना दास मानकु ओ समुदाय इस्राएल को पठाइले हां तहिरे से माने अमन संतान मानकु संहार करी रब्बा नगर अवरोध कले मात्र दाऊद जेरूशलेम रे रहिले अनंतर हां सेतकी था वर्षर परिवर्तन समय रे दाऊद कौन कर युद्ध करने लोक पठे दौरान किंतु ये जाई ना निज घरे रहीगले जिते बड़े घरे रहीगले यात्रा कले ना युद्ध करने घरे रहीगले छात ऊपर को गले कौन है पापरे पड़गले वर्षर परिवर्तन समय रे जदि आपण यात्रा आरंभ करेंगे ना पापरे पड़ जाबार चांस अच्छी दाऊद समस्त को पठे देले किंतु दाऊद निजे रही जाउछथि राजउहास ऊपर को गले छात ऊपर को गले गोटे स्त्री लालसा पड़गले गोटे पापरे पड़गले जदि युद्ध को जाइथा से पाप से कर पारि न था आपन जदि यात्रा आरंभ करेंगे आपन पापरे केबे पड़िबे ना वर्षर परिवर्तन समय आमे कहू परिवर्तन समय जदि परिवर्तन समय आपन यात्रा आरंभ करेंगे नितांत आपंठारे आशीर्वाद आसंतु चक्षु बंद करवा अल्प समय प्रभु को कहवा प्रभु प्रथम मासर प्रथम दिन तुम्हें जो स्थान रे बास कर प्रभु से स्थान को मुझे करने चाहूँगी प्रथम मासर प्रथम दिन तुम्हें जो स्थान रे बास करुच प्रभु मो हृदय मोर मंदिर रे ताहा मु पवित्र करने को आरंभ करी एवं प्रथम मासर प्रथम दिन प्रभु ए जगत ठारू तुम निकट को मुझे यात्रा आरंभ करी प्रभु निकट में निजक समर्पित कहतु एवं प्रभु को कहतु प्रभु मु तुम निकट को जावाई चाहे मु तुम पाखक जावाई चाहे प्रभु मोर ये गुंफा को मु नुआ करने चाहे प्रभु को क्षमा मागंतु प्रभु को शक्ति मागंतु एवं प्रभु निकट में निजक कहतु प्रभु ए वर्ष तुम्हें रहिबार स्थान को मु प्रस्तुत करी तुम्हें रही स्थान को पवित्र करी एवं तुम निकट को मो यात्रा को आरंभ करी हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. वास्तव में हमें प्रभु दर्शन करने को विशेष धन्यवाद बहुत धन्यवाद जेहेतु से आमको आवश्यक प्रयोज्य वाक्य से आमको देछन हालेलुया केते जण वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाइछन्ते बोली मने करूछन्ते निश्चय आरंभ करिबा हालेलुया आमनकर जगतरु ऐसे स्वर्गीय पथ को यात्रा आरंभ करिबा हालेलुया हालेलुया प्रभु निश्चय अमन को से स्वर्ग रे देखा देबे हालेलुया सेई अमन को प्रतिज्ञात देश रे देखा देबे प्रभु अमन को साहाय्य करिवे अमन को अनुग्रह करिवे
आमने यात्रा कला बेले परिवार यात्रा करिबा आमनकर धन को नहीं यात्रा करिबा आम स्त्री को आम पिला को नहीं यात्रा करिबा आम स्वामी को नहीं यात्रा करिबा हालेलुया आमे समस्ते प्रभु को भेटिबा आमे समस्ते प्रभु को सहित साक्षात करिबा हालेलुया प्रभु को साक्षात करिबा केते गौरवर विषय हालेलुया हालेलुया से दिन सिमियन साक्षात कले आउ से कहिले धन्य ए चक्षु तुमर परित्राण देखि अछि हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु कहिले धन्य तुमनकर चक्षु जहा दर्शन करूअछि धन्य तुमनकर कर्ण जहा श्रवण करूअछि जहा भाववादी माने राजा माने चाहिले ताहा देखि पारिले नाही सुनी पारिले नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद देउछि प्रभु तुमर प्रतिज्ञात जीवंत वाक्य पाई हालेलुया तुम्हें आमान को आज कथा कहिलो तुमर समागम स्थान आज आमे निरूपण करिबा आवश्यक रहिछि आज बनेइबार आवश्यक रहिछि पवित्र हेबा दरकार से यज्ञ वेदी प्रस्तुत करिबार रहिछि हालेलुया आज तुम निकट को यात्रा करिबार आरंभ आमान करिबार रहिछि प्रभु ए वर्ष सारा अनेक यात्रा पथ आमान को पड़िछि हालेलुया 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 प्रभु तुम्हें आमान को बल दियो तुम्हें आमान को ज्ञान दियो तुम्हें आमान को बुद्धि दियो तुम्हें आमान को उत्तम निर्णय दियो हालेलुया फांदर पड़िबा पई दियो नाही परीक्षा रे पड़िबा पई दियो नाही प्रभु आमान कर समस्त प्रतिबंधक को दूर करो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु तुमर सिद्धासनकर द्वारा आज आमान को कथा कहिला ए नूतन वर्षर नूतन मासर प्रथम दिन रे कोन करिवा आवश्यकता कहिलो हालेलुया 2026 रे हमें कोठी यात्रा करिथिलु कोन करिथिलु किपरि अपवित्र जीवन काटिथिलु ताहा तुमे अमन को क्षमा कलो प्रभु तुमर दया अमन को ए पृथ्वी स्वर्ग पर्यंत जेते उच्च हालेलुया प्रभु तुमर क्षमा पूर्व पश्चिम पर्यंत जेते दूर अमन को क्षमा करिछो मात्र अमन को आजी एई कथा कहिलो तुमे समागम तंबु निर्माण करिवो हालेलुया एई कथा कहिलो निजर यज्ञ वेदी सजाड़िबो पवित्र हबो यात्रा आरंभ करिवो धन्यवाद प्रभु तुमे अमन को अनुग्रह करो आशीर्वाद करो प्रभु हालेलुया अमन को तुमे आज ही केवल आग्रह सहित आसी जोग देबा पाई प्रभु सेई मन नुह आ सबु दिन वर्षर सबु सप्ताह मंडलीर सबु कार्यक्रम रे मंडलीर सबु सेवा कार्य रे जड़ित हेबाकू आनंदर सहित उत्साहर सहित अन्य को शामिल करिवार से मनोभाव नहीं आमे आगु को बढ़िबू प्रभु दया जेते बड़ व्यस्त था थाउ जेते बड़ प्रभु आमानकर असुविधा थाउ ना कहीं तुमको आमे प्राधान्य देबो एपरि दया कर तुमर दास को सेवा कार्य को आशीर्वाद कर आमे प्रत्येक को आशीर्वाद कर अनुपस्थित थिबा प्रभु प्रत्येक मंडलीर विश्वासी मान को तुम्हें शिक्षा चेतना दियो हालेलुया जो माने ग्राम को जाइछन्ति जो परिवार माने से मान को शांति सुरक्षार सहित पुनर्बार फेरे आनो प्रभु आमानकर मंडलीर सेवा कार्य प्रभु एई वर्ष एक आ प्रभु एक युक्त हो हालेलुया पवित्रतार सौंदर्य हो जीवंत बलि सदृश हो हालेलुया हालेलुया तुम निकट ग्राह्य बलि हो हालेलुया तुम निकट कृतांजलि सदृश हो हालेलुया हालेलुया सब गौरव महिमा तुम्हारी हो प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद एकमात्र आमानकर मृत्युंजय शीघ्र आसुथिबा प्रभु यीशु को पवित्र नाम उच्चारण करूछु पिता समस्त प्रभु शिखित आदर्श प्रार्थना करवा या मन को समस्त तुम नाम पवित्र बोली मानिबा राज्य जेपरि स्वर्ग सेपरि पृथ्वी तुमरी इच्छा सफल आज आमान आमान जेपरि आपण अपराध क्षमा करूछु सेपरि हम अपराध क्षमा परीक्षार मान मात्र मंद रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमर एतबेला आमानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु कृष्णकर अनुग्रह पिता ईश्वरकर असीम प्रेम पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति शक्ति समुद्र सहभागिता चेतना एवं प्रेरणा एवं पुनि सदा काल सदा सर्वदा
अर्थात आमानकर मृत्युंजय उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन पर्यंत এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী পুনি সমগ্র বিশ্ব থিবা তুমর সাধুমানଙ୍କର সঙ্গে সঙ্গে রহি মঙ্গল এবং উপকার করন্তু পিতা। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।